आज की पीसी में सभी प्रेस कर्मियों का धन्यवाद करते हैं। जो आज का पैनल है हमारा, एसकेएम गैर राजनीतिक के सुरजीत सिंह जी हरदो झंडा, बचित्र सिंह जी कोटला, गुरनाम सिंह जी जहानपुर और केएमएम की ओर से मैं सरमन सिंह पंदेर, सतनाम सिंह जी सानी, जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, ये हमारा पैनल है। और जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया था कि आज हम WTO के ऊपर सेमिनार कराएंगे, तो जो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं अपने अर्थशास्त्री रणजीत सिंह जी घुम्मन और बड़े पत्रकार हमीर सिंह जी, परमजीत सिंह जी ढींसा, हरमन सिंह जी, अजय पाल सिंह जी बराड़, तो ये 5 वक्ता आए थे जिन्होंने WTO की नीतियां खेती बाड़ी को कैसे प्रभावित करेगी उसके ऊपर रोशनी डाली थी। जो वर्ल्ड वार के बाद 1948 में समझौता हो रहा था गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, उसके तहत 1948 से शुरू होकर 1986 में उरुग्वे दौर के बाद 1995 में विश्व व्यापार संस्था की स्थापना होगी, जिसके बीच में भारत ने कॉन्टैक्ट कर लिया विश्व व्यापार संस्था के साथ, और उसकी सब गाइडलाइन मानने का अब भारत जो है उसके बीच आ गया अपने तौर से। इससे पहले 1995 से पहले भारत एक आज़ाद खेती बाड़ी नीति के साथ चलता था, जैसे उनको अपने किसानों को ठीक लगता था उसी हिसाब से वो चल रहा था। लेकिन 1995 के बाद जब WTO में वो इंटर हो गया तो जो WTO की वर्ल्ड की नीति थी उसके साथ उसको प्रभावित करना पड़ा। और जो उसकी नीति है, जो प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू है, जो पैदावार की कुल कीमत का 10% ही वो सब्सिडी दे सकता है, यानी इस कहले भी जो MSP पे हम सारी फसलें खरीद रहा उसमें से 10% के ऊपर ही अकेले खरीद की जा सकती है। तो ये WTO की नीति के तहत ही जो हम कह रहे हैं भी लीगल गारंटी कानून बना दीजिए कि कोई भी खरीदे तो MSP से नीचे ना खरीदे, तो उसके आड़े में WTO की नीति बहुत बड़े पैमाने पर आती है। और इन्होंने माना, इस बार भी माना है कि वो 10% से अधिक खरीदी कर ली है। ये पीछे भी इन्होंने खरीदी कर ली थी, भारत सरकार WTO की मीटिंग में माफ़ी मांगी थी भी हम किस तरह से अधिक खरीदी कर गए, और इस बार भी माफ़ी मांगे क्योंकि उनके रूल्स अधिक खरीदी करने की इजाज़त नहीं देते हैं। और जो BBC ने शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट का विरवा दिया अभी कि जो हमें कुल हमारी पैदावार होती है, जो MSP के ऊपर फसल खरीदी जा रही है वो केवल 6% है। ये शांता कुमार की कमेटी ने रिपोर्ट भी दी थी। इसका मतलब है 94% हमारी जो कुल पैदावार है वो मंडी में उसकी लूट सुनिश्चित हो रही है। बेशक भारत सरकार कह रही है हम अधिक खरीद रहे हैं, जो भारत सरकार की माने वो कहते हैं हम 13% खरीदी कर रहे हैं। ये भी मान लें तो फिर भी 87% मंडी में लूट हो रही है, अगर भारत सरकार की भी माने। ये अलग अलग बातें हैं। और देखिए अमेरिका ने जो WTO की नीति में अलग अलग बॉक्स बना लिए, जैसे ग्रीन बॉक्स है, ठीक है, एक अंबर बॉक्स है, एक ब्लू बॉक्स है। तो जो हम तीसरी दुनिया के लोग हैं, कह लीजिए हम रेड जोन में हम सब्सिडी मिलती है हमें, और वो अपने जो अमेरिका आज अपने प्रति किसान को जो सब्सिडी दे रहा वो $85,000 की है। ये आज की हमने देखी, आज की $85,000 सालाना एक किसान को अमेरिका दे रहा है, और जो हमारी सब्सिडी है वो $258 की है। तो ये फर्क देख ले भी कितना बड़ा गैप है। तो इसलिए हम समझते हैं कि WTO की नीति जो है हमें लीगल गारंटी कानून बनाने में बीच में बहुत बड़ी बाधा है। और इसी के साथ साथ अगर हम पंजाब की रिपोर्ट देखें तो जो रणजीत सिंह घुम्मन जी आए थे, ये बादल साहब ने इनका कमीशन बनाया था। इन्होंने 1968 से लेकर 2007-8 तक जो रिपोर्ट दी थी, पंजाब में तो MSP पे खरीद होती है गेहूं और धान की, वो बोला फिर भी जो हमारे जो लागत खर्चे हैं MSP के ऊपर भी पूरे नहीं होते। तो सरदार घुम्मन जी की रिपोर्ट थी कि लगभग
बड़े पैमाने पर 61,696 करोड़ का पंजाब के किसानों को घाटा पड़ा। जो एमएसपी मिलने के बाद भी घाटा पड़ा। ये रणजीत सिंह घुम्मन की रिपोर्ट है जो बादल साहब ने कमेटी बनाई थी। तो जो जिधर हम जा रहे हैं, तो इसलिए हमने आज सेमिनार बुला के ये बातें रखनी थी। दूसरा एक और बात बताता हूँ, WTO है क्या? आपने अच्छी तरीके समझिए कि ओपन कबड्डी होती है। ओपन कबड्डी तो उसमें कुछ भी नियम कानून नहीं होते, वेट जो मर्जी लड़े। एक होती है अंडर 19 की कबड्डी, एक होती है 16 की कबड्डी, उसमें वेट भी होता है, एज उम्र भी होती है। तो जितनी एज का इधर का आदमी, जितनी वेट का, वो पहलवान एक जैसे होते, लड़ते हैं। अब WTO जो है ओपन कबड्डी है। हमारा किसान 5 एकड़ से कम वाला है, उधर का किसान 400 एकड़ से लेके 1000 एकड़ वाला। तो ये बोलते मुकाबला करिए। तो हमारा किसान तो बहुत गरीब है। खुली मंडी का जो कंसेप्ट है, जो WTO नीति के तहत खुली मंडी का कंसेप्ट भारत ने मान लिया, वो कभी भी भारत के लिए उचित नहीं होगा। अब देखिए पंजाब का, देखिए यहाँ आलू खुली मंडी में बिकते हैं, उसका कोई रेट नीचे। मर्जी होती है 2 पैसे मिल जाते हैं, मर्जी होती है नहीं मिलते। पर जो बाजार से खरीदते लोग हैं उनको दाम अधिक देना ही पड़ता है। तो जो बात ये कर रहे हैं कि अगर MSP लीगल गारंटी कानून बना दिया गया तो बाजार में महंगाई हो जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं। आप देखिए पंजाब में, देखिए जो मूंग का रेट था 85 रुपये प्रति किलो था, तो हमने जो पंजाब में मूंग बेची है वो 30 से 35 रुपये में बिकी। पर पंजाब के खपतकार को ये मूंग 120-150 रुपये में मिलती है। आप देखिए दुकान से जाके देख लीजिए। तो जिन फसलों के ऊपर MSP नहीं है वो ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। अब गेहूं में पंजाब में MSP है, तो देख लीजिए अगर 21 रुपये की गेहूँ, तो आज भी आप 28-29 रुपये बाजार से खुली गेहूं ले सकते हैं। तो जहां सरकार MSP दे रही है वहां बाजार की कीमतें नियंत्रण में है, जो हम कहना चाहते हैं। लेकिन सरकार उल्ट बोल रही है। तो जो आज का सेमिनार ये पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि भारत सरकार ने, जब तक भारत सरकार WTO की नीति से खेती को बाहर नहीं करेगी, तब तक देश के किसान को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, जो हम समझते हैं। तो एक तो ये वार्ता आपसे करनी थी। दूसरी बात, हम कल प्रीतपाल सिंह के पास मिलने के लिए गए थे PGI में। तो हमारे बलदेव सिंह सिरसा की ड्यूटी लगी थी, बहुत मेहनत की इन्होंने रिट डाली, कोई भी सरकार ने हमारी सुनी नहीं। जब हाई कोर्ट का वहाँ निर्देश किया कि इसको ट्रांसफ़र कीजिए PGI रोहतक से चंडीगढ़, तब वो गए। और इतने डरे हुए थे उनके घर परिवार के आदमी भी, जब सिरसा साहब लाइव होके बात बोलते थे तो वहाँ के पुलिसकर्मी धमकी देते थे उनके परिवार को भी, इनको लाइव होने से रोकिए, आपके लड़के की लाइफ चली जाएगी, पर्चा हो जाएगा, ये वगैरह। और जो मुझे प्रीतपाल सिंह जी ने बताया, फिर 14 आदमी जब मुझे खनौरी बॉर्डर से उठाया तो 14 आदमी घंटों तक मुझे पीटते रहे और मेरे सर पर 2 डंडे तोड़े गए। उनकी मैं देख रहा हूँ जो लेफ्ट लेग है वो पूरी तरह प्लस्तर है, तोड़ी गई है। तो यहाँ दाढ़ी के बीच बहुत सा दाग हैं। तो मुझे सिरसा जी ने बताया इसके गले में कुछ डालकर खींचते रहे, ठीक है, या तो रस्सा डाला होगा, रस्सी डाली, जो भी होगा। तो इस तरह से भी ये बोल, वो उसकी आवाज़ बहुत कम निकलती है, लेकिन अब स्थिर है उनका स्वास्थ्य, जो हमने पता। तो ये बर्बरतापूर्ण, जो कायरतापूर्ण कार्रवाई जो किसानों के ऊपर केंद्र सरकार ने की है, हरियाणा सरकार ने की है, ये पूरा देश और दुनिया देख रही है। हमारा लगातार दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है। अब भारत सरकार बताए कि जब टिकरी बॉर्डर आपने वहाँ पर दीवार उसारी थी, या सिंघू पर उसारी थी, या गाजीपुर पर, तब क्या आपकी सोच थी? अब आप वो बॉर्डर खोल दिए दिल्ली के, जो दिल्ली के बॉर्डर है, यहाँ के नहीं। तो अब आपकी क्या सोच है, उसके बारे में कुछ बोले माननीय प्रधानमंत्री जी? तब क्या निर्णय था, अब क्या? आप तब उचित थे या अब उचित हैं? आप कंफ्यूजन में हैं। तो हम तो कहते हैं, और आज पंजाब हरियाणा में बहुत सारी जगहों में इंटरनेट की सेवाएं बहाल कर दी गई, अच्छी बात है। हम कहते हैं बातचीत से पहले सभी चीजें सामान्य करिए। हम तो कहते हैं स्वयं प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की है, किसानों के ऊपर बल का प्रयोग किया, उन सभी अधिकारियों को कटहरे में लेके आए,
ठीक है, तब सुनिश्चित होगा भी भारत का लोकतंत्र जिंदा है। तो मैंने इतनी अपनी बात रखनी थी। अब हरदो झंडा जी आगे की बात करेंगे। पत्रकार दोस्तों, जो आज जो WTO कन्वेंशन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो अपने किसान आ उन्होंने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ WTO ਦੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ WTO ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਵਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ WTO 'ਚ ਆਪ ਮਨਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਸੋਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ WTO ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਾੜਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪੁਤਲਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ WTO ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ WTO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ $85,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 299 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜੇਗੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ WTO ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ WTO ਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ
ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ WTO ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਉਸ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੇ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3:30 ਵਜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ WTO ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ देश व्यापी नहीं पूरी दुनिया व्यापी एक आंदोलन का ਇਹਦਾ ਸੇਕ है ਜਿਹੜਾ जाना है। अच्छा, एक आंकड़ा और है, जैसे यूरोप के दखल की जाए, यूरोप में 1970 में 15% किसान खेती करते थे, अब वहाँ जो करंट आंकड़ा 1.25% किसान खेती कर रहे हैं। तो यूरोप फिर भी टिक नहीं रहा। यूरोप में खेती बेस एग्रो इंडस्ट्री भी है। इसके बाद यूरोप के जैसे फ्रांस के किसानों ने जब अपनी राजधानी को घेरा तो उन्होंने बोला भी जो बाहर से आप फल मंगा रहे हैं, सब्जियां मंगा रहे हैं, वो हमारे स्टोरों से नहीं खरीदी जा रही है, अब बाहर से मंगाने वाले को सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो जो ये आज का मॉडल है जो WTO की दिशा निर्देश के ऊपर भारत सरकार ला रही है, पूरी तरह यूरोप में अपने आप से फेल हो चुका है और इसलिए हम कहते हैं भी भारत WTO से बाहर आ जाए। हाँ जी, सवाल कर लो। प्रदेश साहब, नुकसान की है जेकर देश WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਫਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PDS ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ WTO ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, 2 ਹੋਰ ਬਣਾ ਤਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਝੱਲ ਲੈਣ,
ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ WTO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ UAE 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ, ਉੱਥੇ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 70,000 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ G33 ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ 5-4 ਨਹੀਂ, ਬਾਨੀ ਡਾਣੀ ਤੇ 5-7। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।